جو ہے ایڈمنسٹریشن اسٹیبلشمنٹ جس میں بوتھ آرمی اینڈ نیوی اور رینجرز وہ سب ساتھ مل کے اور ان کے ساتھ ہمارے جو الیکٹڈ نمائندے ہیں وہ ایک کمبائنڈ ہے اس وقت ان علاقوں کو. اب اتنا سیویئر جس طوفان کی بات کر رہے ہیں کوئی اور طریقہ تو نہیں ہے اس کو روکنے کا. اللہ تعالیٰ سے دعا تو ہم مانگیں گے کہ اب جو آزمائش یا تکلیف ہے وہ کم از کم دیں لوگوں کو, لیکن اس کی تیاری تو ضرور کرنی ہے. اور تیاری میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ لوگوں کو ایویکویٹ کرنا. اس وقت میں آپ کو اگر دکھا دوں کہ اب یہ ادھر سے اتنا کلیئر نہیں ہوگا, انفارچونیٹلی اسکرین نہیں ہے. یہ جو ریڈ میں آپ علاقہ دیکھ رہے ہیں نا, یہاں پہ شاہ بندر تک ہے, سمجھے چوڑ جمالی سے تھوڑا نیچے, سجاول سے 30 کلومیٹر نیچے. اس وقت تک ہم اس جگہ تک ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پانی سمندر کا آئے گا اندر, جو اس وقت ماڈل ہوا ہے. تو سب سے زیادہ ولنریبل تو یہ علاقہ ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے اوپر جو علاقہ ہے وہ ولنریبل نہیں ہے, اس لیے کہ وہاں ہوگی تیز ہوائیں اور بارش. پہلے اس پہ آ جاتا ہوں. تو ہم نے ادھر سے تو لوگوں کو کرنا ہے امیڈیٹلی ایویکویٹ. لوگوں میں ریزسٹنس ہے, لیکن میں نے ٹھٹا میں بھی جب میڈیا والے کچھ دوست تھے ان سے بات کی تو میں نے کہا ہم لوگوں سے ریکویسٹ نہیں کریں گے, اب ہم لوگوں سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اور ہم نے اپنے الیکٹڈ نمائندوں سے بھی کہا ہے کہ ہر طریقے سے وہ اپنا جو بھی اثر رسوخ کا استعمال کریں, اور ایڈمنسٹریشن بھی کرے گی. آپ کو یاد ہوگا 99 میں ایک سائیکلون اسی علاقے میں آیا تھا, اور اس میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 700 سے زیادہ جانیں ضائع ہوئی تھی. تو انسانی جان بچانا سب سے پہلا ہمارا آبجیکٹو ہوگا, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو وہاں سے نکالا جائے. میں آپ کے سامنے بھی صرف ایک وجہ ہے آنے کی آج کہ اس کی سیویئرٹی میڈیا کے تھرو, باقی ساری چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں, لیکن یہ اگلے 3-4 دن کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کی سیویئرٹی میڈیا کے تھرو آپ لوگوں کو بتائیں تاکہ وہ ایویکویشن میں تعاون کریں. جہاں تک حکومت کا تعلق ہے ہم نے اپنا ہوم ورک کیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ہم نے 5 اسٹار فیسلٹی سب کے لیے بنا دی ہے. اتنی بڑی تعداد میں ایویکویشن جو ہے وہ آسان چیز بھی نہیں ہے. میں آپ کو ایک اندازہ بتاتا ہوں کہ جو سجاول کے تعلقے ہیں ہمارے جاتی, شاہ بندر اور کھاڑو چھاڑ, ان 3 میں جو ایکسپیکٹڈ ایویکویشن ہے وہ ہے 53,522 لوگوں کی. یہ سمجھ لیں 60,000 لوگ ان 3 جگہ سے ایویکویٹ کرنے. یہ سجاول ڈسٹرکٹ کا پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں. تو ارینجمنٹس ہم نے یہ پورا کیا ہے. تقریباً 23 دے ہیں, 51 ولیجز ہیں جاتی میں. ٹوٹل میں بتایا تھا 41 دے اور 105 ولیجز, 9,194 ہاؤس ہولڈس اور 53,522 پاپولیشن, اور اس کے ساتھ ساتھ لائف سٹاک کہ وہ بھی ضروری ہے لوگوں کی گزر سفر, وہ بھی ساسی چند ہے نا, 6,120 وہ ہیں. کیٹی بندر میں جو اندازہ لگائے ٹوٹل پاپولیشن کا وہ تقریباً 14,000 ہے, 13,950 جس کو ہم نے ایویکویٹ کرنا. اور سوری یہ کیٹی بندر تالکے میں ٹھٹا کے, اور اس کے بعد جو گھوڑا باری تالکہ ہے اس میں 7,750 لوگوں کو ہم نے ایویکویٹ کرنا ہے. اس طریقے سے کہیں میرے پاس نمبر بدین کا بھی ہوگا, وہ یہ ہے. ایڈمنسٹریشن نے کیا کیا, اور جیسے میں نے بتایا اس میں پاکستان آرمی, پاکستان نیوی, ڈسٹرکٹ پولیس, ہماری ہیلتھ, ہمارے جو لوکل گورنمنٹ کے ادارے اس وقت اب تو ماشاءاللہ الیکٹ بھی, میرے خیال ہے ٹھٹا سے جاول دونوں میں الیکٹ بھی ہو گئے ہوں گے, نا پوسٹ ہی آ گئے ہیں سارے. وہ ان سب کو بھی موبلائز کیا, ہمارے الیکٹڈ ریپرزینٹیوز ہیں ان سب کو موبلائز کر کے, اور جو ہے ہم نے جو ایڈمنسٹریشن نے ایک تو سیکشن 144 لگایا ہوا ہے. سمندر میں جو بھی کشتیاں تھیں, کچھ نیوی نے تقریباً 18 فشنگ بوٹس کو نیوی نے خود ریسکیو کر کے باہر نکال کے لے آئے, جس میں 64 فشرمین تھے. ابھی بھی 6 بوٹس, یہ آج صبح کی ہے کہ 6 بوٹس ان کی ٹارگٹ پہ تھی جن کو انہوں نے اور لانا ہے سمندر سے نیوی نے. ہم نے سیکشن 144 لگا دیا ہے وہاں پورے ساحل پہ. وائڈلی پبلسائز کیا ہے مساجد اور ریڈیو کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے
کہ آپ نے ایویکویٹ کرنا ہے. 6 پرائمری ریلیف اور میڈیکل کیمپس قائم کیے ہیں. ان 3 تعلقوں میں سجاول کی بات کر رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل ریلیف کیمپ تعلقہ ہیڈ آفس جاتی میں اور رورل ہیلتھ سینٹر چوڑ جبالی میں بنایا ہے. ایمرجنسی امپوز کیے سارے سرکاری جو ہیں, چاہے وہ لوکل گورنمنٹ کے ہوں, چاہے ہیلتھ کے ہوں, چاہے ایڈمنسٹریشن کے ہوں, چاہے پولیس کے ہوں, چاہے اریگیشن کے ہوں, ان کی چھٹیاں ختم کی ہیں اور ادھر بلائے. ڈی سی آفس میں ایک سینٹرلائز کنٹرول روم ہے اور ساری ہیلتھ فیسلٹیز کو الرٹ پہ رکھا ہے. یہ میں سجاول کی آپ کو بات بتا رہا ہوں. سملر سٹیپس لیے ہیں ہم نے ٹھٹا میں, وہ اس کی بھی ڈیٹیل ہے لیکن میں ٹائم نہیں لوں گا. آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ ٹھٹا میں بھی کیے ہیں اور بدین میں بھی کیے ہیں. آرمی جیسے میں نے کہا وہ بھی ہمارے ساتھ اس پہ کام کر رہی ہے اور رینجرز, اور ان کی بھی اپنی ہے, لیکن یہ پوری کوآرڈینیشن سے ہم کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور الیکٹڈ نمائندے سب کے ساتھ. جو ریکوائرمنٹ تھی ان کی, فار ایگزامپل اچھا ان لوگوں کو آپ ایویکویٹ کر کے ٹینٹس میں نہیں رکھ سکتے اس لیے کہ اتنی تیز ہوا میں وہ ٹینٹ تو رہیں گے نہیں, تو پکی جگہیں ہم نے دیکھی ہیں. لیکن ایک بار یہ جب سلسلہ ختم ہو جائے تو ہمیں ٹینٹس کی ضرورت پڑے گی ضرور. اللہ کرے کہ زیادہ نقصان نہ ہو لوگوں کے گھروں کو, لیکن اتنی تیز سیویئر سائیکلون اور ونڈز میں لوگوں کے گھروں کو نقصان ہوگا تو ہم نے ٹینٹس وغیرہ دینے, تو اس کی بھی جو ریکوائرمنٹ لے لی ہے اور وہ ہم نے پی ڈی ایم اے سے کہہ دیا ہے کہ ڈسٹرکٹ سے ریکوائرمنٹ دے دی ہیں اور وہ ان کو چیزیں پہنچائی جا رہی ہیں جس میں ٹینٹس ہیں, بوٹس ہیں, لائف جیکٹس ہیں, پلاسٹک میٹس, جیری کینس, ترپال شیٹس, سولر لائٹس, کوکڈ فوڈ کا انتظام, یہ ماسکیٹو نیٹس, جو یہ ساری ہم نے چیزیں پی ڈی ایم اے میرے ساتھ جیسے میں نے بتایا رسول بخش ڈانڈیا صاحب ساتھ تھے ایڈوائزر, وہ بھی ادھر ہی اسٹیشن ہوں گے. کمشنر حیدرآباد بھی ٹھٹا اور سجاول میں اسٹیشنڈ ہے جب تک یہ ایمرجنسی ختم نہیں ہو جاتی. انشاءاللہ تعالیٰ جتنی بہتر طریقے سے ہم اس کو کور کر سکیں. تو آپ سب کو یہ چیزیں تو میں نے ویسے ہی بتائی ہیں, لیکن میں صرف آپ سے یہ ریکویسٹ کہ زیادہ سے زیادہ اس کی تشہیر کریں کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کرم کریں گے, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس طوفان کو ویسے ہی ختم کر دیں, لیکن وہ تب کریں گے رب پاک جب وہ دیکھیں گے کہ میرے زمین پہ لوگ بھی تیاری کر رہے ہیں. اگر ہم کیئر فری ہوں گے نا تو اور نقصان زیادہ ہوگا, لیکن اگر ہم تیاری کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ ابھی, اور میں تھوڑا سا اور ایک دو چیزیں کراچی کے بارے میں نے بتانا, پھر آپ سوال کر لیجیے گا. لیکن اگر ہم محنت اگر ہم کریں گے خود اس طوفان کا مقابلہ تو رب بھی رحم کریں گے اور ہو سکتا ہے اس کی انٹینسٹی کم ہو جائے. دعا بھی مانگیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوا کی بھی ضرورت ہے, اور میں یہی چاہوں گا کہ سب مل کے ساتھ کام کریں. اس کے ساتھ ساتھ کراچی ہمارا میٹروپولیٹن ہے, جیسے میں نے بتایا کہ طوفان کا رخ چینج ہو رہا ہے, کراچی کو ڈائریکٹ ہٹ تو نہیں کر رہا, لیکن اس طوفان کے ساتھ تیز ہوائیں اور بارش ہوگی. جو انہوں نے پریڈکٹ کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً آدھے گھنٹے میں 60 ملی میٹر بارش, یعنی 2.5 انچ کے قریب بارش آدھے گھنٹے میں ہوگی. یہ ایک کلاؤڈ برسٹ والا سسٹم ہوگا, ہم نے 2020 میں بھی یہ فیس کیا تھا, 2022 میں بھی فیس کیا تھا اس انٹینسٹی کا, اس سلسلے. اور ہوائیں تیز چلیں گی, ہوائیں 70 کلومیٹرز کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتی ہیں. اس سلسلے میں جو سٹیپس لیے ہیں کل بھی بتائے تھے, بل بورڈز کو ہٹانے کا کام شروع ہو گیا ہوا ہے, اس کو کمپلیٹ کرنا ہے ہم نے. میں نے کہا ہے کہ جو کنسٹرکشن جہاں جہاں بھی ہو رہی ہے 14 تاریخ کے بعد, 14 اور 15 یہ 2 دن زیادہ سیویئر ہیں, کنسٹرکشن کا کام بند کیا جائے, جس کے فولڈنگ یا شٹرنگ وغیرہ جو لگی ہیں, اس لیے کہ آپ اس تیز ہوا میں یہ کام نہیں کر سکتے, نقصان بھی دے گی, اس کو سیکیور کیا جائے جہاں پہ بھی ہے. ہماری 70 موسٹ ڈینجرس بلڈنگز ڈکلیئرڈ ہیں, ان کا ایویکویشن پلان بھی بنا رہے ہیں کراچی کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں بھی سمندری جو علاقے ابراہیم حیدری اور ریڈی, اس علاقے میں بھی کمشنر صاحب بیٹھے ہیں, وہ اور ایڈمنسٹریٹر کراچی بیٹھے, ایویکویشن ہم کر رہے ہیں ان علاقوں سے لوگوں کی.
وہ جو 70 موسٹ ڈینجرس بلڈنگز ہیں، ناصر شاہ صاحب کی آج میٹنگ ہے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی آفٹرنون میں، اور ان کو بھی وہ دیکھیں گے، اور اس کے علاوہ کیا سٹیپس لینے ہیں۔ 1122 ہماری جو ہے اس کی ڈپلائمنٹ تاکہ وہ ان کیس آف ایمرجنسی کام کرے، وہ بھی ہم کر رہے ہیں۔ کے ایم سی، واٹر بورڈ، ساری ڈی ایم سیز، ان کی جو بھی اکوپمنٹ ہیں، پمپنگ مشینز، جو پی ڈی ایم کی پمپنگ مشینز ہیں، میں نے کہا ہے کہ یہ ایڈوانس نوٹس مل گیا ہے تو وقت سے پہلے، یعنی بارش ہونے سے پہلے ان جگہوں پہ اسٹیشن ہو جہاں پہ ہمیں پتہ ہے آپ کے کہاں کہاں ہمیں لگانی ہے، اور ان کا سارا سٹاف، ان کا ڈیزل یہ موجود ہو، یہ نہیں کہ جی مشین تو کھڑی ہے اور ڈیزل نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں پاسٹ میں، ایسی غلطیاں ہوتی ہیں، تو یہ کہا ہوا ہے سارے لوگ ہوں گے آن ایمرجنسی ڈیوٹی ابھی سے لے کے، اور جب تک یہ طوفان کا جو ہے رسک وہ ختم نہیں ہو جاتا۔ تو یہ میں موٹا موٹا آپ سے بتانا چاہ رہا تھا۔ ایک سیکنڈ میں صرف ختم کر لوں، ہیلی کاپٹر میں ہی گیا تھا آج میں بھائی، لیکن اپنے میں نہیں گیا تھا۔ تو اگر آپ مجھے کہتے آج ہیلی کاپٹر نہیں استعمال کرتا تو میں ابھی تک آپ سے بات نہیں کر رہا ہوتا۔ آپ نے کل سوال کیا تھا نا، میں یہ ابھی تو ختم نہیں کیا، یہ تو بیچ میں مجھے یاد آ گیا، تو تھوڑا صبر کر لو، اور شرجیل صاحب کریں گے۔ آپ لوگوں سے ایک بار پھر میں اس لیے سٹریس کر رہا، ریکویسٹ، باقی چیزیں ساری ہوتی رہیں گی۔ میں نے اپنے جو ایم پی ایز ہیں بدین، ٹھٹا اور سجاول کے، ان تینوں ڈسٹرکٹ کے ایم پی ایز کو کہا ہے کہ آپ کو بجٹ سیشن میں اگلے 2 دن آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں کے ساتھ رہیں، لوگوں کو ایویکویٹ کرائیں، اس لیے کہ جب طوفان آ جائے گا 14 کے بعد، پھر تو جو کرنا ہے طوفان نے کرنا ہے، ہم کچھ نہیں کریں گے۔ تو اس سے پہلے ساری تیاری کرنی، یہ نہیں کہ جی آپ کوئی ہوشیار کہہ سکتے کہ آپ نے ابھی سے کیوں کہا ہے، وہ تو ابھی آ جائے، کام سارا ابھی کرنا ہے ہم نے۔ اور جیسے میں نے کہا، مجھے پورا یقین ہے اپنے رب کے اوپر کہ اگر ہم پراپرلی کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آسانیاں پیدا کریں گے ہمارے لیے، یہ ہماری سوچ یہی ہے۔ تو آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ ٹھیک ہے، باقی استحکام بھی چلتے رہیں گے اور چیزیں بھی چلتی رہیں گی، لیکن اس چیز کو تھوڑا سا زیادہ آپ بتائیں، کوئی ہماری کوتاہیاں بتائیں یار، میں تو یہی کہتا ہوں کہ یہ کام ابھی نہیں ہوا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا کرنا ہے۔ تھوڑا سا ہمیں کیا ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگائیے گا کہ یہ کام نہیں ہوا، فلاں کام نہیں ہوا، ہم آدھا کام اسی میں سنی باتوں پہ یقین نہیں کیجیے گا۔ آپ لوگ جرنلسٹ ہیں تو وہ کریں، تو میں آپ کی مدد چاہ رہا ہوں کہ اس کی پراپر تشہیر ہو، سب سے زیادہ لوگوں کو کہا جائے کہ ہاں تکلیف ہوگی، میری تو رب سے دعا ہے کہ یہ جیسے اور ڈائیورٹ ہو جائے اور ہماری ارتفاعی نہیں اتنا کمزور ہو جائے یہ طوفان کہ ہمیں ضرورت ہی نہ پڑے ان سب چیزوں کی، لیکن یہ تبھی ہوگا جب ہم اپنی مدد آپ خود کریں گے۔ شرجیل صاحب سے میں کہوں گا کہ جو سوالات ہیں وہ لے لیں۔ وہ ہم انتظام کر رہے ہیں، میں نے وہی کہا نا، کمشنر صاحب بیٹھے، یہ تھوڑی کہ 70 کو کہا بھائی نکل جاؤ اور روڈ پہ جا کے بیٹھ جاؤ، یہ مقصد نہیں ہے۔ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے، ہم نے یہاں پہ بھی آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جہاں پہ لوگوں کو ٹھہرانا ہے، اور کراچی میں تو زیادہ آسان ہے، ہمارے پاس زیادہ اویلیبلٹی ہے جگہوں کی، تو وہ اوبیسلی یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ جی بلڈنگ خالی کرو اور روڈ پہ آ کے بیٹھ جاؤ۔ ایک چیز اور میں سوری کیا گیا، اور میں نے یہ کل بھی کہا تھا کہ جب یہ تیز ہوائیں چلیں آج سے 3 دن بعد، تھرسڈے فرائیڈے کی ایکسپیکٹیشن ہے نا، تو تیز ہوائیں چلیں اور تیز بارش ہو، بلا وجہ گھر سے نہ نکلیں، اس لیے کہ وہ نقصان دے سکتا ہے۔ ایک اور چیز، خاص طور پہ وہ علاقے جہاں پہ بہت زیادہ روڈ کھدے ہوئے ہیں ابھی، ان کو بھی میں کلفٹن کنٹونمنٹ اور ڈی ایچ اے سے بھی ہم بات کریں گے، ان کو بھی بتائیں گے کہ لوگوں سے ان علاقوں کی درخواست کہ وہ گھروں سے نہ نکلیں، اس لیے کہ جب اگر سڑک پہ 2-2 فٹ پانی ہوگا تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ سڑک کہاں پہ اور کھڈا کہاں پہ، تو یہ چیز بھی میں رہ گئی تھی، میں یہ بھی بتا دوں۔ بغیری صاحب کمشنر صاحب بھی موجود ہے یہاں پر، آپ نے کہا کہ شہر کے اندر خاص طور پر ایمرجنسی کی سچویشن ہے، سائننگ بورڈ کا سی ایم ہاؤس کو چھوڑ کے ہر بلڈنگ پہ سائننگ بورڈ ہے،
साइन बोर्ड गिरने से किसी की जान न चले? ये हर चीज़, बिल बोर्ड्स, जो भी ऐसे लूज आइटम्स है ना, उनके लिए कमिश्नर साहब को हिदायत है और सारे डिप्टी कमिश्नर्स और उनका पूरा पैराफर्नेलिया ने इस पे काम कर, विदाउट सेइंग कि ये चीज़ें आती हैं। मैं कोशिश तो ये होगी कि 100% उतर जाए, लेकिन अगर कोई रह जाए तो ये हमारी तरफ से भी ये इस आप मीडिया में आप लोग भी अगर ये तशहीर करें ज़्यादा लोगों को, तो ताकि वो कोई ना रहे। दो चीज़ें, सबसे पहले तो आज मैं खुद ये साहिली इलाके का समंदर का भी मैंने देखा, हेलीकॉप्टर से नज़र आया कि कश्तियाँ वापस साहिल की तरफ आ रही थी। पाकिस्तान नेवी और कोस्ट गार्ड वो कश्तियों को वापस ला रहे हैं। हम जो इब्राहिम हैदरी और रेडी के इलाकों में बिल्कुल जो साहिल पे लोग हैं उनको वहाँ से मूव कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं फिर से कहूँगा कि लोगों को खुद अपने आप को अगर मैं खुद अपने आप खुदकुशी करना चाहता हूँ तो कोई भी नहीं बचा सकेगा मुझे रब के अलावा। बता रहे हैं डीसी मलिर और MPs जो वो उधर मौजूद हैं और वो कर रहे हैं। तो ये दूसरे स्कूल्स की आपने बात की, मुझे पॉइंट आउट हुआ था, स्कूल्स वैसे तो बंद हैं लेकिन ये कुछ स्कूल्स के तो हम वो देख लेंगे कल तक इसकी सिवियरिटी कराची की क्या होती है, और अगर हमें बंद करने पड़े तो उस दिन हम स्कूल्स बंद कर देंगे जो 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 इंस्टीट्यूशंस खुली हैं, अदरवाइज तो बंद है। ये सजो एक्सरसाइज कही है। हाँ कौन से वाक़े? अच्छा तव्हां ब्रीफिंग में जवाब ॾेई थो छॾियां यार, ईअं मूंखे न चयो अथनि त असां सभु ख़ाली कराए छॾियो है, न मूं इहो न तव्हां हिते छो पियो तव्हां सभिनी खे, आप सबको क्यों मैंने जमा किया हुआ है? अगर सब खाली करा दिया है, मैं तो कह रहा हूँ आपसे, मैं केटी बंदर में गया, केटी बंदर में लोग मौजूद थे, लोग रजिस्ट कर रहे हैं, मेरे आपसे मिलने का मकसद ही ये है। तो ये गलत है कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि हमने सब खाली करा दिया है, ये पता नहीं आप कौन से छो ना आऊँ तव्हां थी आयो है ना, आऊँ तव्हां थी आयो, मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो मैं गया क्यों था और मैं आप सबको बुलाया क्यों है इधर। तो और जानवरों के लिए भी हमने कहा वो हेड काउंट, मैंने जानवरों का भी आपको बताया, लाइफ स्टॉक का है प्रॉब्लम। पक्षिन जो यानी बर्ड्स का मुझे नहीं पता कि हम क्या कर सकते हैं, उसका मैं देखूंगा अगर कोई सोल्यूशन निकल सके कि हम क्या करें, लेकिन हाँ ठीक है वो हम देखते हैं उनके लिए, वाइल्ड लाइफ को भी हम इसमें कर देंगे ताकि वो। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि इंतज़ामिया पूरी कोशिश करेगी। इंतज़ामिया ने ना सिर्फ जो मैंने बताया कि हमारे सिविल बदीन की जो छावनी है उसकी स्कूल्स भी आर्मी ने हमारे अवेलेबल कर दिए हैं कि आप उधर जाएँ, तो वो सारी अरेंजमेंट कर रहे हैं। 100% मैं नहीं कहूँगा कि हम सब कर लिया है और ज़बरदस्त है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इंतज़ामिया कोशिश कर रही है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कर रहे हैं, आर्म फोर्सेस उसके साथ हैं। आपसे मदद चाहिए कि लोगों के अंदर ये मैसेज जाए कि 3-4 दिन की तकलीफ़ है, इससे इंशाल्लाह ताला इससे ज़्यादा नहीं, उसके बाद वो जो नुकसान होगा उसका अजाला करना पड़ेगा, वो देखा है। तो ये है, लेकिन ये मेरा हरगिज़ ये आपको आगे बताने का मकसद नहीं है कि हमने सब कुछ कर लिया, जाओ सुकून से सो जाओ, ये मैंने कब कहा, मैं तो ये कही नहीं बात।
कमिश्नर साहब बैठे हैं, दे मेड अ प्लान, आई हैव नॉट गॉट डिटेल्स कि कौन सी स्कूल में शिफ्ट करेंगे, कौन सी बिल्डिंग में करेंगे, मतलब और ये मेरा मकसद भी नहीं है आपको इसमें, ये इनका काम है, ये करेंगे। बिलबोर्ड्स को हटाने का काम शुरू हो गया है और हमारा टारगेट है कि कल शाम तक जो है वो हट जाए सारे। कल वेडनेसडे है, ज़्यादा थर्सडे और फ्राइडे, कल ट्यूसडे सॉरी, तो हमारे पास एक वेडनेसडे का दिन भी है, थोड़ा सा बफर, लेकिन कोशिश यही होगी। और ये सारे लोग जो हैं, जैसे मैंने कहा स्कूल्स और वो जगह आइडेंटिफाई होके जितने लोगों को हमने मूव करना है, कोशिश करेंगे कि जो हद्दुल इम्कान इंतज़ामात हो सके वो हम कर सकें उनके लिए। हमीद सुमरो साहब बाटा अच्छा जी सवाल इतना सा है कि 22 में बड़ी तबाही हमने देखी, पूरा संदूक किया, बड़ी अच्छी उम्मीद पैदा हुई थी। आपने कहीं अपनी तकलीफ में भी कहा था डबल 2 वाली में कि हम वीडियो में वो थोड़ा सा बेहतर बना रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक इसका पूरा सिस्टम जो है वो लेकर जाएंगे। तो ये इसमें थोड़ी तेज़ी करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर ये वीडियो में थोड़ा स्ट्रांग होता तो आपको दवाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और शायद ये ऑटो के साथ काम हो रहा होता। तो इसको थोड़ा और कोई टेक्निकल समझदार लोग पढ़े लिखे। हमीद मैंने जैसे मैं एक ही सवाल करिए, मैं भूल जाता हूँ। हमीद साहब सवाल अच्छा सबसे पहले हमीद साहब आपने वही सवाल किया है जो मैंने कल कहा था ना, कि अगर मैं जाऊंगा तो क्रिटिसाइज करोगे क्यों गए आप, इदारे बना लेते तो आपको जाने की जरूरत, और मैं ख़त्म कर लूँ और अगर नहीं जाता तो कहते देखो सीएम बैठा हुआ है गया नहीं। तो ये तो आप जर्नलिस्ट का काम है ना, तो वो मैं भी आदी हो गया हूँ, मुझे भी आप सबसे ज़्यादा जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस हो गया है। लेकिन पीडीए जो भी हमारी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप देखेंगे कि हमने ये जो वर्ल्ड बैंक से सारी की है, उसमें एक बहुत मेजर कंपोनेंट पीडीएमए की कैपेसिटी बिल्डिंग का भी है। तो हम कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं जाएगा, लेकिन पूरी तरीके से इक्विप हो भी जाए ना हमारे डिस्ट्रिक्ट, तब भी चीफ मिनिस्टर का काम है कि वो ग्राउंड में जाके चेक करे। तो ये आपके सवाल का ये जवाब है कि कोई बिल्कुल होना चाहिए और ज़्यादा बेहतर होना चाहिए, और पहले से बहुत बेहतर है हमारा पीडीएमए का जो ऑर्गेनाइजेशन है, पहले से बहुत बेहतर है। लेकिन मैं उसकी वजह से अपने आप को बड़ी ज़बानी कहूँगा कि अब सब ठीक हो गया तो मैं घर पे बैठा रहूँ और काम होता रहे। मैं आज भी इनको कह के आया हूँ कि ज़रूरत पड़ी तो जैसे ये आता है तूफ़ान, मुझे दोबारा आना पड़ा तो मैं दोबारा आऊँगा, तीसरी बार आना पड़ा तीसरी बार आऊँगा, इसलिए कि ये नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। अरबाब चांडे साहब, एक अरबाब चांडे साहब। सर जिस दिन अल्लाह ने करे इतना बड़ा दिन आपने बात बताई, अल्लाह करे खैर हो जाए, लेकिन जिस दिन 15 तारीख को 2 तूफान, एक कराची में सियासी तूफान है जो कि मेयर का इंतखाब होगा लाजमी, दूसरों के घर उधर जाएंगे, और एक तूफान जो कि समंदर में जन्म देना, इन दोनों में से आप किस तरह लेके करेंगे। दूसरी बात समझने के लिए कि ये तूफान समंदर के बाद कितना किलोमीटर अंदर आएगा, ये बात लोगों को पता नहीं है। मैं बताता हूँ। अच्छा सबसे पहले तो आपने कहा ना, मैं वो लाइट वेन में ही बात करूँगा इसलिए कि मेरे ख्याल नहीं कि उतना इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन मैं आपने सवाल किया है तो जवाब देना लगता ये है कि जो हमारे मुखालफिन हैं वो कहते हैं कि 9 मई भी हमने कराया था मेयर के इलेक्शन की वजह से, और ये तूफ़ान भी शायद हम करा रहे हैं। तो अगर अल्लाह ताला हमारा इतना साथ दे रहे हैं तो यार फिर अपने सब दो सामान पाजो, ऐसा नहीं है। देखिए ये मुल्क मैंने आपको कल भी बताया था कि जो पिछले मेयर के इलेक्शन हुए थे इस शहर के मेयर के, वो थे 25 अगस्त 25 थी या 26 थी, 25 थी मेरे ख्याल है, 25 अगस्त 2016, और उससे पहले एक बहुत बड़ा तूफ़ान इस शहर में आया था 22 अगस्त 2016 को। 3 दिन बाद मेयर के इलेक्शन हुए थे, जेलों में बहुत लोग थे वो आए थे। तो हम कभी भी हुकूमत की अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे नहीं हटेगी। इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है इलेक्शन कराना, जो फैसिलिटेशन वो चाहेंगे। इलेक्शन में कितने वोटर हैं? 366, 367। हम तो इधर करोड़ों की लोगों की बात कर रहे हैं जिनके पे वो ये तकलीफ आएगी, 367 भी संभल जाएंगे। कितने किलोमीटर अंदर, मेरी बात सुने ना, वो प्रोडिक्शन, मैं एक्सपर्ट भी नहीं हूँ। जब ये
तूफ़ान समंदरी होते हैं ना, जब ये ज़मीन को टच करते हैं ये लो प्रेशर से अपनी इंटेंसिटी लूज़ करते हैं। ये सिंध के इलाके से गुज़रता हुआ जो इसकी इस वक्त ट्रैजेक्टरी है ये इंडिया जाएगा, ठीक है। कितना अंदर जाता है मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ बताने के लिए, और इतना मेरा ख्याल ज़रूरी भी नहीं है कि मुझे ये पता हो। मैंने आपको भी बताया ना, मैंने तीनों ज़िलों का 2 ज़िलों का आपको बताया। सिजावल में तकरीबन 60,000 के करीब 59,000 समथिंग थे, और बाकी 2 जो ठट्टा ज़िले के 2 तालके हैं उनके भी नंबर अब एक 13,000 थे और एक 7,500 20,000 के करीब। तो 80,000 80,000 टू मे बी 100,000, इसलिए आबादी बढ़ी भी है, ये तो शायद पुराना नंबर। बचा तो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर साहब बैठे, ये स्कीम्स बनाएं हम इंशाल्लाह ताला फैसिलिटी हमने सहाफ़ियों को पहले भी किया है, हद्दुल इम्कान कोशिश की है और इंशाल्लाह ताला आगे भी करेंगे। बिल्कुल आपका एक बहुत बड़ा रोल है और मैं तो आपसे मदद मांग रहा हूँ आज बैठा हुआ इधर, तो आज पहले ये मदद तो कर लें फिर एक मुनव्वर आ रहा हूँ। मैं आपको बता देता हूँ बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं, वो ये कह रहे हैं आंखें होनी चाहिए हाँ देखिए मैं आपको बताता हूँ मैंने अपनी बजट बल्कि कल भी बताया था और शायद बजट स्पीच में भी कहा था, कल तो मैंने बताया था कि सिंध पहला सूबा है जिसने वो डेल्टा ब्लू 1 और डेल्टा कार्बन 1 डेल्टा कार्बन 2 कार्बन क्रेडिट्स लिए हैं और तकरीबन 14 मिलियन डॉलर, मुझे इस नंबर याद नहीं इस वक्त, वो हमने पैसे कमाए और माहौल को बेहतर करने के लिए जो मैंग्रोव प्लांटेशन कर रहे हैं जो हमारे पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो बाकी सारे सूबों से वो इसका मैं कहता हूँ ना हर चीज़ का सबूत होना चाहिए, सिर्फ मेरे कहने से कुछ नहीं होता। इधर लोग बहुत सारे क्लेम्स कर जाते हैं, मैं भी हो सकता है गलत क्लेम कर जाता हूँ, लेकिन ये तो मैं आपको जो क्लेम कर रहा हूँ बता रहा हूँ कि हमने तो माहौल को बेहतर करने की जो सर्टिफिकेशन है वो दुनिया ने दी है। इस वजह से हम अभी तक $14 मिलियन कार्बन क्रेडिट्स के अर्न कर चुके हैं। हमारा वो प्रोजेक्ट चल रहा है और इन ईयर्स टू कम एक तो हम माहौल की बेहतरी भी करेंगे और उसके साथ साथ हम जो मुल्क माहौल ख़राब कर रहे हैं उनसे पैसे भी वसूल करेंगे। खावर साहब ये प्रोजेक्ट्स यही तो है सारे हो गया। मैं बताता हूँ देखिए ना मैंने आप जो आपने बात दुरुस्त किया कि मैंने इस वक्त ज़्यादा टच किया जो समंदर से पानी अंदर आएगा, लेकिन जो आसमान से बरसात होगी ये हम कराची की बात कर रहे हैं। मैं
पहले मुझे किसी ने कहा कि 400 मिलीमीटर की प्रेडिक्शन है इन साहिली इलाकों में बारिश, लेकिन आज मैंने जब उधर गया था तो जो एक्सपर्ट्स बैठे थे उन्होंने मुझे कहा 100 मिलीमीटर की 100 मिलीमीटर भी बहुत बारिश होती है। और जब बारिश होगी, अगर चले समंदरी पानी अंदर ना भी है, ये बारिश को भी तो आपने इवैक्यूएट करना है, और उसके लिए आपके ये सेम नाले ही हैं। तो इरिगेशन डिपार्टमेंट भी उधर मौजूद था, उनको भी हिदायत की गई हैं कि अपनी सारी मशीनरी के साथ अवेलेबल रहें, जहाँ जहाँ इस वक्त प्रॉब्लम्स है वो कोशिश करें दूर हो। तो काम हो रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बस पानी गिरा नहीं आसमान से और वो निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन एफर्ट आपको नज़र आएगा और इंशाल्लाह अल्लाह ताला मदद करेंगे अगर हम अपनी मदद आप खुद करें तो। अच्छा शाह साहब, ये बता दें कि इतनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ मुतासर होंगे ठट्ठा से जावल नदी में, जो आपने बताया, तो क्या आपको कराची मुंतकिल किया जाएगा या वहाँ से किया जाएगा? एक तो ये, दूसरा ये 144 आप बताएं क्या करूँ? जो आप नहीं आप बता दें, आप बता दें, मतलब ये खैर नहीं जी। उधर लोकली मैंने आपको बताया बदीन कैंटोनमेंट में भी हमारी जगह है, वहाँ लोकल स्कूल्स वगैरह हैं, इतने जगह हैं हमारे पास कि हम कर दें, ज़रूरत पड़ी तो कराची भी ले आएंगे। वहीद राज पर ड्रॉप कर लें, इसके बाद लास्ट आप कर लें। सही, हाँ हाँ, बॉर्डर पे बिल्कुल। ये देखिए, मैं अगेन आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, 14 को करें या 15 को करें, तैयारी तो हमने करनी है ना। तो मैं आपको बता भी दूंगा कब हिट करेगा, जो इस वक्त मॉडल है। बट आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, उस पर इतना वो ना करें, देख भी लेते हैं, खैर वो बता देंगे। जो कराची के साहिली हमारे आइलैंड्स हैं, बाबा भिट हो गए हैं, मुबारक विलेज होगी, मैंने आपको बताया कि इस वक्त जो कोर्स है मेन स्टॉर्म का ना, जितना आप वेस्ट हैं उतना ज़्यादा आप सेफ हैं। आपको ईस्टर्न साइड पे ज़्यादा हिट कर रहा है, इधर भी, लेकिन हवाएं चलेंगी, बरसातें होंगी, सी इंट्रूजन यहाँ पे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन इट गोज़ विदाउट सेइंग कि जब मैं एक एक इंडिविजुअल गांव या उसकी बात नहीं करता, पूरे इलाकों की बात कर रहा हूँ। तो कराची में कमिश्नर बैठे सारे डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, और ख़ास तौर पे जो भी साहिली हमारा क्यामाड़ी है, साउथ है और मलीर है, कोरंगी का कुछ पार्ट, ये हमारे साहिली जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें जहाँ पे भी गांव वगैरह हैं जिनके हमें डर है कि पानी चढ़ आएगा और लोगों को डिस्टर्ब करेगा, वहाँ पे वो स्टेप्स लिए जाएंगे। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन कब एंटर होगा वो, अगेन मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन आजकल गूगल हर चीज़ का जवाब देती है, तो वो जी देखिए, मैं इसका जवाब दे चुका हूँ, लेकिन आपसे दोबारा दे देता हूँ। दुनिया भर में इस टाइप की जब कैटास्ट्रफीज आती हैं ना, तो हर इदारा काम करता है। तो ये कोई इतनी अनहोनी बात नहीं है, हर इदारा काम करता है दुनिया भर में। मैं अमेरिका जैसे एडवांस कंट्री में भी जब वो उधर साइक्लोन्स आते हैं तो आपने देखा होगा कि वो आर्म फोर्सेस को कॉल करते हैं और वो काम करती है। हमारी तो बड़ी अच्छी इवन विदाउट आस्किंग देम टू डू एनीथिंग, दे वॉलंटियर देमसेल्व्स, खुद ही आते हैं पहले कि जी जहाँ जहाँ आपको मदद चाहिए हम आपके साथ हैं। तो ये तो एक अच्छी चीज़ है, उसको करें। तो ये अगेन मैं कह रहा हूँ कि इस टाइप की इमरजेंसीज़ में, इस टाइप की जो कुदरती आफात आती हैं, उसमें दुनिया भर में आर्म फोर्सेस को कॉल किया जाता है। तो ये तो मैं बता रहा हूँ कि बड़ी इतनी अनहोनी बात नहीं है। हाँ, हमारे सिविल इदारे और ज़्यादा इक्विप होने चाहिए, इससे मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन जितना भी आप इक्विप करें। अब मैं आप लोगों को एक अभी दोस्तों को बता रहा था, आप में से काफ़ी लोग तो तकरीबन सभी मेरे से छोटे हैं मेरे ख्याल है, ठीक है, लेकिन मैं बताऊँ 1984 में, 83 था या 84 था, कराची को एक साइक्लोन को हिट करने की आई थी
वो रात को रमज़ान का महीना था, मैं पढ़ता था उस ज़माने में, और मैं रात को पढ़ रहा था तो ये पता चला कि रात को 2 बजे हम शहरी तक पढ़ते थे, जैसे आप लोग भी अपनी तालिब इल्मी के ज़माने में शायद करते हो। तो 2 बजे के करीब जो है हमें पता चला कि जी साइक्लोन आ रहा है। तो लोग डिफेंस और इसराइली इलाके छोड़ के जा रहे थे, लेकिन कुछ बेवकूफ़ मेरे जैसे उन्होंने क्या किया, वो साहिल पे जाके खड़े हो गए थे। अच्छा, और मैं आपको होशियारी की बात बताऊँ, हम इतने होशियार थे कि हम लोगों को कह रहे थे कि जिनकी गाड़ी सीव्यू पे यूँ खड़ी थी ना, जब गाड़ी लाई और आपने समुद्र कि यार गाड़ी मोड़ लो, साइक्लोन आएगा तो भागने में आसानी होगी। तो लास्ट क्वेश्चन। तो ऐसे भी लोग होते हैं ना, तो हमें सब किस्म के लोगों के साथ चलना पड़ता है। लास्ट क्वेश्चन यार, सीएम साहब को एक और मीटिंग है। हाँ, आखिरी सवाल कर लें आप जी, माइक ऑन कर लो बेटा। मैंने आपको वैसे ही कहा, मैंने वो बात की ना, मैंने कंटोनमेंट और डीएचए की बात स्पेशली की थी, और जगह पे भी है। मैंने लोगों से रिक्वेस्ट की है कि जब ये तेज़ हवा चले और बारिश हो तो घरों से ना निकलें, जहाँ पे हैं वहाँ रुक जाएं, अगर किसी दोस्त के घर पे हैं, अपने काम पे हैं, उधर ही बैठ जाए, इसलिए कि वो ऐसी चीज़ है कि आप उसे कुछ ज़रूर इंतज़ामात करेंगे, और ये डायरेक्शंस दी हुई है कि करें, साइन वगैरह लगवाएंगे, लेकिन बहुत आसान चीज़ है, इसलिए कि इसकी ड्यूरेशन बहुत कम होगी तेज़ बारिश की, और जब रुक जाए, अगर सड़क पे पानी हो तो आप जहाँ हैं वहाँ रुक जाए, ख़ासतौर पे मोटरसाइकिल गाड़ियों वाले, पैदल चलने वाले भी। तो ये एहतियात के, लेकिन उसके साथ साथ इसका ज़रूर वार्निंग्स और इंतज़ामात करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। जो दोस्त रह गए उनके लिए माजरत, अगली दफ़ा आपको मैं रोज़ कर तूफान बेपा और जॉय के हवाले से वो गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तूफान के हवाले से आइंदा 3 से 4 दिन इंतहाई अहम है। 3 मकामात से 60,000 लोगों का इनखला किया जाएगा। उन्होंने लोगों को कहा कि वो इससे पहले अपने इक़दामात करके रखें, हुकूमत भी इक़दामात करिए, क्योंकि कराची शहर में आधे घंटे में 60 मिलीमीटर बारिश की पेशगोई है। कराची शहर से 70 इंतहाई खतरनाक इमारतों से लोगों को निकाला भी जा रहा है। हुकूमत सिंध इक़दामात कर रही है, लेकिन दीगर इलाके जिसमें है इब्राहिम हैदरी, रेडी गोट हैं, उनसे भी लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज, 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। में यूं कह रहा हूं कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो, क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे, सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।